کیا عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے؟ اس سلسلے میں فیصلہ آ گیا ہائی کورٹ کا۔ وکیل عمران خان کا اغوا ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ شیخ رشید پھر سے پی ٹی آئی میں واپس آ گئے، ایک بڑی سفارش آ گئی ان کے حق میں۔ مریم نواز کا کل اور جو آج ہے اس میں کھلا تضاد کیسا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک تو طاہر سے ولاگ کر رہا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ دوسرا گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے۔ عمران خان کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آ گیا اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جو کہ کہیں مہینوں سے پینڈنگ تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں انہیں سزا سنائی گئی تھی اور انہیں 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکتی اور آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جس کو چیلنج کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں، اور پھر ہیلے بہانے تحریر اور ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ آخر کار ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور سیشن کورٹ کے فیصلے کو مینٹین رکھا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ عمران خان جو 3 حلقوں سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ایک وکیل جمع کروائے گا، اب جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو وہ تو سزا برقرار ہے، اور ایسی صورتحال کے پیش نظر تو عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ مگر پاکستان کے جو وکلا ہیں جو ان کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، بالخصوص اور بالعموم سردار لطیف کھوسہ اور شعیب شاہین اور گور خان، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ سیشن کورٹ کا مینٹین رکھا ہے، اب بھی عمران خان کے الیکشن لڑنے کے امکانات باقی ہیں، روشن ہیں، اور ہم اس فیصلے کو پھر سے چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹیوں پہ ہیں، الیکشن کو ابھی 47 ڈیز باقی ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے تو سپریم کورٹ کے اندر اس کو جب چیلنج کریں گے، وہ نہ بھی ہوں تو اس سے پہلے بھی باقی ججز ہیں، کم چیف جسٹس ہیں، تو وہ چیلنج کرنے کی صورت میں انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہیں عمران خان کو الیکشن لڑوا لیں گے اور ان کے فیصلے کو کالعدم یا ختم کروا لیں گے۔ لیکن آج جو ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اس کی روشنی میں، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن چیلنج کیا جائے گا تو پھر لڑ لیں گے۔ اسی الیکشن لڑنے کے حوالے سے ظاہر ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں، وہ کاغذات نامزدگی جو ان دنوں میں چوری ہو رہے ہیں، سول کپڑوں میں لوگ آ کے چور بن گئے اور چوریاں کر رہے ہیں۔ وہیں پر عمران خان کے جو وکیل ہیں جن کا نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رائے محمد علی، یہ پہلے یہ وکیل ہیں اور یہ گئے تھے کاغذات نامزدگی لے کے جو جمع کروانے تھے اس کے اوپر عمران خان صاحب سے دستخط کروانے تھے۔ گئے کہاں تھے؟ اڈیالہ جیل میں، عمران خان صاحب جہاں پہ جیل میں ہیں۔ یہ وکیل صاحب جو تھے وہاں سے اغوا ہوئے یا پکڑ لیے گئے، دکڑ لیے گئے، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ رائے محمد علی عمران خان کے وکیل ہیں اور ان سے کاغذات کے اوپر سائن جب کروانے تھے تو ان کو یہ لگا کہ پہلے تو ہم کاغذات چوری کرتے تھے دستخط والے، اب جو دستخط کروانے گیا اس وکیل کو ہی چوری کر لیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں پوری کوشش کر رہی ہے ریاست پی کے اوپر جا کے، اس کی یہ تاحال کوشش ہے کہ عمران خان جو ہیں نہ تو کاغذات نامزدگی جمع کروائیں بلکہ کاغذات پہنچے ہی نہ وہاں تک۔ اب تو ان کو سمجھ آ گیا کہ ہائی کورٹ نے تو ان کی نااہلیت برقرار رکھی ہے تو الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے، تو ادھر سے تاحال کوششیں جاری ہیں، اور دوسری جانب باقی جو رہنما ہیں ان کے بھی کاغذات جو ہیں وہ نہ تو پہلی تو بات ہے چوری ہو جاتے ہیں، دوسرا جب وہ وہاں جائیں تو کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور ان کے کاغذات ہی کوئی نہیں لے رہا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر تو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی جیت چکی، سب سے پاپولر پارٹی ہے، 70% عوام ساتھ ہیں، ایک سچ ہے۔ لیکن کیا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی بیٹھ کے آپ الیکشن جیت جائیں گے، کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی، یا اس سے اگلا سٹیپ بھی ہے؟ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کل ہے نا جلسہ وزیر آباد میں، جائیں وہاں پہ یا تو وڑ جائیں یا پھر گھر بیٹھ جائیں، یہ 2 کام کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ جو سسپینس والا معاملہ ہے نا، جسٹ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے چیزیں کرنی، یہ آگے زندگی میں 100 سال بعد بھی شاید آپ کو موقع نہ ملے۔ یہ جو لوہا گرم ہے اس کے اوپر کسی نے ہتھوڑا مارنا ہے نا، پھر جا کے کوئی بات بنے گی، اور جتنے لوگوں کے جذبات ہیں، جتنا شعور آ چکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے عملی طور کے اوپر بھی کام کریں۔ یہ لوگ صرف گھروں سے باہر نکل کے نا سڑکوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، 2 دن کا کھانا ساتھ لے آئیں، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب لوگ آپ کہیں گے ہم تو بیٹھے ہیں بیرونی دنیا میں،
हम ऐसा क्यों नहीं करते, पाकिस्तान आ जाएं, वो भाई हम जहाँ पे हैं हमारी फैमिली है, सारा कुछ है, ना आपके मुल्क में आइन, ना कानून, ना इंसाफ, तो वहाँ क्यों बुला रहे हैं? हम तो अपने हिस्से का काम यहाँ से भी बैठ के कर रहे हैं। वो इमरान हो, नवाज शरीफ साहब हों, कोई भी अच्छे काम के लिए आए, यकीन जानिए हमने नवाज शरीफ साहब ने जब कहा वोट को इज्जत दो, तो हमने उनका साथ दिया और इमरान खान साहब की मुखालफत की उस वक्त, क्योंकि हमें पता था कि बस वोट को इज्जत मिल जाए, हकीकी आज़ादी मिल जाए, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून का, इंसाफ का बोलबाला हो जाए, वो कोई भी करे, वो बिलावल साहब हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान हों, कोई भी हो जाए, हम उसका साथ देंगे। हम इनके गुनाह साथ लेके कब्र में नहीं जाना चाहते, मैं मर जाऊंगा एक दिन। हाँ, ये दुरुस्त है कि बड़ी बुराई में से जो छोटी बुराई है उसका साथ दो, बड़ी बुराइयों में से बुराई वाले जो हैं उनके अंदर जो अच्छाई है हम उसको भी बयान करें। तो जो दिल में बात हम कर रहे हैं उसमें अगर खटका नहीं है तो इस मीन्स कि शायद हम कुछ ठीक कर रहे हैं। बाकी हमारी नीयत मैं जानता हूँ, फिर मेरे बाद अल्लाह की ज़ात जानती है कि हम किस नीयत से ये काम कर रहे हैं। तो हालात बुरे हैं, इन हालात बुरे जो हैं इनको अच्छा आवाम बेहतरी में बदल सकते हैं। ये थोड़े से लोग हैं जिनका आपके साथ मुकाबला है, अलग बात है, उनके पास ताकत है, जज उनकी कस्टडी में है, पुलिस उनकी कस्टडी में है, महाफिज वो हैं। जब महाफिज ही मारना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? मैं मिसाल देता हूँ, जंगलात हैं, जंगलात के अंदर एक रखवाला होता है जिसको गार्ड कहते हैं, अगर वही दरख्त बेचने शुरू कर देगा तो फिर उन जंगलात का क्या होगा? तो जब कानून के महाफिज, कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां बखेरना शुरू कर देंगे ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद में और कुछ वाक़यात को, कुछ हालात को वजह बना के, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? शेख रशीद साहब फिर जो हैं वो वापस आ गए हैं तहरीक इंसाफ में, और किस तरह से? पहले तो खबर आई थी कि इमरान खान साहब ने इनकार किया है कि हम शेख रशीद साहब की और उनके भतीजे के दोनों हलकों में अपने लोग जो हैं वो खड़ा करेंगे। अब चूंकि परवेज़ इलाही साहब के पास वो गए हैं और उनको कहा है कि आप तो पार्टी के सदर हैं, और परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया है बकौल शेख रशीद साहब की, वो मीडिया को बता रहे थे कि ये मेरे और मेरे भतीजे के मुकाबले में कोई पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और मेरी सिफारिश करेंगे, और परवेज़ इलाही ने मुझे कह दिया है ऐसे ही होगा और मैं इमरान खान साहब से आपकी सिफारिश करूँगा। अब चूँकि अडयाला जेल में हैं परवेज़ इलाही साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और इमरान खान साहब भी, तो जब सारे उनकी कभी मुलाकात हो गई और या परवेज़ इलाही साहब ने पैगाम भी भेज दिया इमरान खान साहब को कि शेख रशीद साहब के मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं करना, इन्होंने भले कुछ चीज़ें छोड़ी हैं लेकिन हिकमत से काम किया, मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़े रहे, अब इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, तो परवेज़ इलाही साहब की बात यकीनन इमरान खान मान जाएंगे और ऐसा ही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि शेख रशीद साहब आपको पता है बड़े शातिर हैं, बड़े चलाक हैं, तेज़ तरार हैं, और उन्होंने सही वे इख्तियार किया है और परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए अपनी बात और सारी चीज़ें वो यकीनन मनवा लेंगे। अब देखना ये होगा कि इमरान खान कब मानेंगे और वाकई इनके खिलाफ लोग खड़े होंगे या नहीं होंगे। ताहम ये लग रहा है कि शेख रशीद साहब ताहाल पीटीआई में हैं और पीटीआई से गुजारिश कर रहे हैं और एक तरह से तहरीक इंसाफ में शेख साहब वापस चले आए। अब आगे बढ़ते हैं जी कि मरियम नवाज़ साहिबा का कल कैसा था और आज कैसा है और उसमें तज़ाद क्यों है। साहिब वो तस्वीरें देखिए और उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इसी महरंग जो बलोच हैं, ये जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मिसिंग पर्सनस के लिए कोयटा से, बलूचिस्तान से लोग एहतजाज करते थे, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पॉइंट स्कोरिंग के लिए, चूँकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामलात अच्छे नहीं थे, इमरान खान के ये मुखालिफ थे, तो उनके साथ धरने में जाके बैठ जाया करती थी। आज वही लोगों को मारा जा रहा है, एक तरह से इन्हीं ही की हुकूमत है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो एक ट्वीट भी इनके हक़ में नहीं कर रही, बैठना तो दूर की बात। साबित क्या हुआ कि इनको कह दिया गया कि हम आपको इक़्तिदार देंगे, प्लेट में रख के देंगे, सारी चीज़ें होंगी, मामलात सेट हैं, सब अच्छा है, तो इस वक्त उनको किसी के साथ झूठी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सियासत दूसरे लफ्ज़ों में मकारी को कहते हैं और इन्होंने साबित करके दिखाया कि मकारी कैसे की जाती है। और आज अगर वो एक ट्वीट भी कर दें, यकीन करें महरंग बलोच और उनके धरने और उसके ख़िलाफ़ जो कुछ उनके ऊपर किया गया, तो वो हमदर्दियाँ मरियम साहिबा हासिल कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। आज का ये आखिरी व्लॉग था, अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को फिर गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।